الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى روح جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين إلى مكان وعلى تضرعهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ونأخذ خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصول وفروعه، ثم إلى مسائل عن بلوغ الوجود عن صلاة الدار محمد مولد دولة سلام رحمتك وأولادي خصوصا شيخ أبي بكر الصادق وشمع مقدم إخوانهما، ثم أبي عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حبيب بن عبد الله بن حبيب عبد الله بن عبد ثم إلى شاهد بن أبي صالح بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن شهاب ثم سلم بن سلم بن حبيب بن سلم بن أولاده، ثم إلى سمر بن مخرمة شهر رباجة بن عبد الرحمن الأخضر شهر باقر شهر بن مروان شهر بجاح بن شمس بن عبد الحسن بن عبد الرحمن مولى عرشه، ثم أبي عمر بن عبد الرحمن عبد شهر بن عبد البر بن يوسف بن مرحب سعد بن عقيل بن مرحب حبيب أنا عمر بن عبد الرحمن ثم أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن بن أحمد بن مرزوق بن سمة الحبيب محمد بن زيد بن أحمد بن حسن عبد الله بن حسن القصر الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن حسن بن صالح بن طالب أبي عبد الله بن حسين بن طاهر أبي طاهر بن سلطان أبي عبد الله بن بن يحيى والحبيب عثمان بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن الهكم والحبيب عبد الله بن الهكم والحبيب عيدروس بن مال الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب زيد بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب سالم الحبيب حسن بن أنور بن شهاب والحبيب شهاب بن محمد الحبيب عبد الله ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم فكان محمد صلى الله عليه وسلم حمد وسنة من تلميذه والسنة والتسبيح والأخلاق ثم جميع مشايخنا فضل مشايخ هذه البلدة من أوقات الأموات المسلمين من الجن والملائكة المقربين وأولئك الكون أجمعين أن الله تبشرهم بالرحمة المغفرة ويعني درجاتهم في الجنة ويمد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Kemana? Akhir. Wajib. Falladhi wajibu alaina. Falladhi yajibu. Falladhi yajibu. Yang setelahnya habis wajibu. Falladhi yajibu ma'rifatuhu 'ala tafsil. Maka adapun yang wajib mengetahuinya mengetahui sifat yang wajib ala tafsili secara tafsil terperinci itu dari sifat 20 wahidatun nafsiyah, satu itu namanya sifat nafsiyah. Jadi dari sifat 20 kan kemarin kata Syekh Nawawi wajib kita meyakini apa-apa yang Allah tetapkan atasnya pakai dalil akli atau dalil sam'i. Dalil akli itu dalil yang ditetapkan oleh akal. Atau dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil yang ditetapkan oleh Quran ataupun hadis.
Wajib kita meyakini sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Serta meyakini bahwa Allah itu memiliki kesempurnaan. Kemarin annalillahi bukan anallah ya. Kemarin hapus alifnya ya. Udah dihapus kan? Bahwa Allah itu annalillahi kamalatin, bukan kamalatun kan? Ya, udah diganti kan harokatnya. Kamalatin jadi isim inna muakhar karena jama' muannas salim, maka alamat nasabnya kasrah begitu ya. Jadi kesimpulannya kemarin tuh kata Syekh Nawawi, kita wajib meyakini terhadap sifat-sifat Allah. Sifat yang ditetapkan oleh dalil akli ataupun dalil sam'i. Bagaimana cara meyakininya? Ada dua. Gitu. Ada disebut akidah mujmalah. Akidah mujmalah artinya mujmalah itu global, secara umum wajib meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, begitu ya. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, banyak sifat sempurna. Itu wajib diyakini, Allah itu maha sempurna dan memiliki segala kesempurnaan yang tidak terhingga dan suci dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala yang kurang. Namanya akidah mujmalah. Secara global itu mah kita meyakini Allah itu maha sempurna dan memiliki segala kesempurnaan. Yang kedua, wajib meyakini sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh para ulama, yang diterangkan ulama secara perinci. Namanya akidah mufassalah. Akidah yang diperinci sifat-sifatnya. Nah, ini yang kita pelajari malam ini. Apa itu? Ada 3. Secara umum ada 3. Satu namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nafsi itu artinya zat atau sesuai dengan bukti, namanya nafsul amri. Tapi pengertiannya ada, bukan itu pengertian secara istilahnya. Nafsiyah itu kalau di bahasa Arabin panjang. Hiyal halatul wajibatu lidzat. Hiyal halatul wajibatu lidzati ma damatiz zat ghairu mu'allalatin bi'illah. Maksudnya panjang kalau lihat. Artinya sifat nafsiyah itu satu keadaan yang tetap bagi zat. Al-halatul wajibah lidzat. Keadaan yang wajib bagi zat. Hal namanya. Ma'damatiz zat, selagi tetapnya zat tersebut dan tidak dikarenakan oleh satu karena. Ghairu mu'allalatin bi'illah. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat hakikat. Dari kata nafsu, nafsun itu artinya zat. Namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyahnya Allah itu wujud. Wujud mah bukan sifat, sebagai ulama katakan hal. Panjang lebar masalah hal dan sifat. Tapi nggak usah dibahas, itu membuat orang yang khusus. Apakah sifat, apakah hal? Itu ada khilaf panjang lebar di masalah ini.
Al-hal. Apa itu? Wahiyal wujud. Sifat nafsiyah cuma satu, yaitu wujud. Sifat nafsiyahnya Allah itu wujud. Artinya apa? Ada. Adanya Allah mah hakiki. Adanya Allah itu hakiki, artinya tidak didahului tiada, tidak diakhiri oleh tiada, dan tidak diadakan. Tuh namanya wujud hakiki. Ada. Allah itu maha. Apa sih ada itu? Ada ya ada. Ya apa artinya? Ya ada. Gitu. Ada itu artinya mayumkin ru'yatuh. Sesuatu yang mungkin bisa dilihat, itu namanya ada. Jadi nggak mesti kelihatan ataupun nggak kelihatan, kalau bisa dilihat itu namanya ada. Jadi Tuhan kita ini, Tuhannya seluruh makhluk, Allah namanya, itu ada, konsisten. Sejak kapan? Tidak ada sejak. Kalau yang sejak kapan itu makhluk. Allah mah adanya tidak didahului oleh tiada. Jadi ada aja Allah udah. Tidak diciptakan lagi udah ada. Beda dengan kalau makhluk mah awalnya tiada, kemudian diadakan. Makhluk bukan ada, diadakan. Kemudian setelah ada, ditiadakan lagi. Kalau Allah adanya tidak diawali dengan tiada, disebut adam lahik, dan tidak diiringi oleh tiada, disebut tadi disebut adam sabiq, dan tidak diiringi atau tidak diakhiri oleh ketiadaan yang disebut adam lahik. Jadi wujudnya Allah ma bihaitsu la yasbiquhul adam wa la yalhaquhul adam. Tidak didahului tiada, tidak diakhiri oleh tiada, dan tidak diadakan adanya Allah. Nah, tidak didahului tiada itu namanya qidam. Wujud yang tidak didahului ada itu namanya qidam. Jadi sifat qidam lazim dari wujud, sebenarnya lahirnya dari wujud. Wujud yang tidak didahului tiada, maka disebutlah qidam. Dan wujud yang tidak diakhiri oleh ketiadaan namanya bako. Jadi qidam bako mah lazim dari wujud Allah yang tidak didahului tiada dan tidak diakhiri tiada. Dan hanya Allah yang tidak didahului tiada dan tidak diakhiri tiada. Sedangkan makhluk itu diawali dengan tiada, diakhiri dengan tiada. Berarti Allah sama makhluk beda nggak? Maka lazimlah wujudnya Allah itu mukhalafatu lil. Jadi sifat-sifat salabi mengikut dari wujud. Karena dan Allah itu adanya tidak diciptakan. Orang Allah udah ada, nggak ada yang terdahului Allah. Ada, paling dahulu udah ada. Berarti Allah itu sifatnya qiyamu. Arti qiyamu binafsi itu maha kaya. Artinya tidak butuh pada zat, tidak butuh pada pencipta. Jadi semuanya terwujud. Karena hanya Allah semata yang bersifat begitu, yang wujudnya tidak didahului tiada, tidak diakhiri dengan tiada, terus beda dengan makhluk dan juga tidak butuh pencipta, maka berarti Allah itu sifatnya esa atau bahasa Arabnya wahda. Jadi 5 sifat itu walazim dari wujud. Kalau yang ngerti mah bukan beda, nggak beda. Jadi wujud Allah yang dari bahasa ketika tidak didahului tiada, maka berarti Allah itu sifatnya tidak, dan tidak didahului dan tidak diakhiri tiada, berarti Allah baqo. Dan adanya Allah tidak diciptakan berarti yang mau binafsi, dan Allah itu beda dengan makhluk, namanya mukhalafah lil hawadis. Dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat ini, maka Allah itu bersifat wahda. Tuh, begitu caranya.
Jadi sifat 20 mah nurut. Pahami dulu wujud Allah yang tidak ada, maka ngerti semuanya. Gitu. Paham tuh ya? Paham aja, Anda aja nggak paham. Saya aja nggak paham, Bu. Yang ini. Nggak apa-apa, sama-sama puyeng. Ini paham ya udah. Kalau nggak paham nggak kelar-kelar. Ya muter-muter. Begitu. Jadi wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat nafsiyah, yaitu wujud. Nah, kita balik lagi ke wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Adanya Allah itu tidak diadakan. Beda sama makhluk. Kalau makhluk mah awalnya tidak ada. Kita nih dulu tahun 1920 ada di mana? Masih adonan? Belum. Jauh. Jadi makhluk ini awalnya tiada. Kemudian diadakan sesuai waktu yang telah Allah tentukan. Ada yang lahirnya 1970, ada yang 1980, ada yang 82, ada yang 90. Diadakan sesuai waktu masing-masing. Brojolnya kapan? Nah, makhluk mah ada sebabnya dilahirkannya. Allah ciptakan sebab. Sebabnya orang tua, mak bapak, ya. Begitu. Nah, kata orang Malaysia, anak itu adalah hasil perbuatan mak bapak. Gitu. Jadi ketika sudah diadakan sama Allah, nggak langsung begitu aja. Ada yang ada orang tuanya, itu yang normal. Ada ibu, ada bapak. Ada yang nggak ada ibu, nggak ada bapak. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan langsung dari tanah. Diambil dari tanah seluruh yang ada di bumi. Diadon. Makanya seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi itu keturunan Nabi Adam. Diambil semua tanahnya. Diadon. Terus dibentuk sama Allah. Gitu ya. Disitu ditiupin roh. Hidup tuh jadi manusia. Waktu itu jin bingung, iblis, ini apa ini? Makhluk baru ini. Dilihat, masuk. Jadi dilihat, ini apa ini? Saking dia itu hasudnya, dikencingin sama iblis. Iseng tuh. Dikencingin, akhirnya dicongkel tuh bekas kencing iblis. Dicongkel yang pas puser. Dicongkel karena najis kan tanahnya. Dari tanah itu diciptakanlah anjing. Makanya anjing itu hukumnya najis. Dia perpaduan antara tanah dengan kencingnya iblis. Nah, makanya pas dicongkel ini kan ada cogak dikit ya, jadi pusar. Gitu ya. Begitu di kitab diterangkan. Kagak punya pusar. Emang ada. Gitu. Pokoknya pusarnya itu awalnya itu tuh kata para ulama. Makanya kenapa hewan yang paling setia sama manusia itu anjing, dekat dia sama manusia. Karena awalnya dia diciptakan dari tanah yang bercampur najis. Kencing iblis tuh, wallahu a'lam gitu ya. Diciptakan itu Nabi Adam tidak ada orang tuanya. Saya amat ya. Gak punya bapak, gak punya emak. Manusia pertama tuh sebutnya Abul Bashar. Belum ada manusia selain Nabi Adam. Pertama kali manusia itu, kalau makhluk sebelum Nabi Adam ada, tapi kalau manusia cuma Nabi Adam. Makanya kalau mau nyolong sendal jangan hidup sekarang. Sekarang banyak yang punya sendalnya.
Ya kalau mau nyolong sendal, hiduplah di zaman Nabi Adam, belum ada yang punya. Ya, kakinya gede. Nah, Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya mama. Ada yang punya tidak punya bapak, tapi ada ibunya, siapa itu? Nabi Isa. Jadi prosesnya cuma punya ibu, tapi tidak punya bapak, gitu. Dan sekarang ada punya ibu doang, kagak ada bapaknya, ada nggak? Itu kalau Nabi Isa mah langsung Allah. Nah, ada yang punya ada yang tidak punya ibu, siapa? Punya bapak doang, siapa? Siti Hawa. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi sebelah kiri, waktu Nabi Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, diciptakan situ. Siti Hawa. Jadi perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, Siti Hawa itu. Nah, pas diciptakan Siti Hawa, bengong Nabi Adam, ini siapa ya? Gitu. Bengong. Bengong aja Nabi Adam, ini siapa? Tahu-tahu ada perempuan. Gimana ini? Mau dipegang? Gak boleh, mau jangan pegang-pegang, belum halal. Gitu ya. Akhirnya harus mengadakan akad dulu. Akad nikah. Hah? Langsung dinikahkan, tapi harus ada mahar. Maharnya itu sholawat. Maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak ada mahar waktu itu nggak ada terjadi pernikahan tuh. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditawasulin sama Nabi Adam. Namanya sudah ditawasul dengan sebab keberkahan sholawat. Akhirnya adalah keturunan Nabi Adam. Sebelumnya bingung juga Nabi Adam, ini gimana nih, ngapain tuh? Kagak nggak? Akhirnya dikasih ilham sama malaikat, disuruh berhubungan suami istri. Tadinya nggak ngerti, dikasih wahyu sama malaikat, diajarin. Pas diajarin, kata Siti Hawa, enak bang, nambah lagi. Gitu. Akhirnya jadi banyak tuh, jadi keturunan ya. Jadi prosesnya begitu. Dah. Jadi ada yang tidak ada bapaknya, kemudian diadakan langsung. Ada yang tidak ada yang tidak ada ibu bapak, ada yang tidak ada bapak, ada yang tidak ada ibunya. Tuh. Tapi walau bagaimana manusia makhluk itu adanya itu baru diadakan kita mah adanya ya. Tuh. Manusia bukan hanya manusia, seluruh tumbuh-tumbuhan, pohon, binatang dan lain sebagainya. Langit bumi itu baru semua. Awalnya tidak ada. Kemudian Allah adakan, ada langit, ada bumi, ada planet, ada bintang, ada hujan, ada awan, semua. Tapi makhluk mah adanya baru, tidak konsisten adanya. Makanya kita jangan heran. Kadang ada, kadang nggak ada. Benar nggak? Duit juga sama, kadang ada, kadang kagak ada. Jangan heran kalau udah ngaji tauhid mah. Karena awalnya tidak ada, kemudian ada, nggak ada lagi. Namanya makhluk. Jadi yang adanya konsisten terus menerus hanya Allah. Kayak kita sehat, nggak semuanya sehat terus. Ada kalanya sakit, meriang, pilek dan sebagainya. Begitu ada yang kembung, kentut mulu. Tuh, ya namanya manusia makhluk, nggak konsisten. Allah adakan, Allah ciptakan, kemudian nggak ada. Lahir bayi, bayi itu ya. Kemudian dewasa, tumbuh.
Gitu, yang dulunya takut sama soang, pas udah gede udah gak takut lagi. Gitu ya. Terus udah dewasa, tua lagi. Habis tua, pikun. Jadi bayi lagi. Gitu ya. Ompong lagi kan, giginya pada rontok. Jadi udah kembali lagi tuh, udah pewak, kempot nih. Udah itu, yang kalau senyum kayak Dracula. Nah, gitu. Udah tuh pikun, pikun, lemah, sakit, mati. Gak ada lagi makhluk. Begitu prosesnya. Jadi nggak usah heran. Emang makhluk mah begitu. Emang juga awalnya nggak ada, pasti kembali nggak ada lagi. Makanya kita jangan terlalu ambisi, jangan menggebu-gebu, jangan berpegang, jangan mencari sesuatu yang tidak kekal. Jangan berpegang dengan makhluk. Kalau bersandar sama makhluk, makhluk nggak kekal. Sifatnya itu berubah dan juga bakal lenyap, bakal binasa. Makanya jangan terlalu menggebu-gebu. Berpegang teguhlah dengan zat yang maha ada, berpegang teguhlah dengan zat yang maha kuat, berpegang teguhlah dengan zat yang maha gagah. Makhluk nggak bisa jadikan pegangan dan tidak bisa jadikan sandaran. Orang adanya baru, masa kita berpegang sama sesuatu yang baru? Ya, berpeganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diutusnya para nabi, mengarahkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Dhunnun Al-Misri, Imam Dhunnun Al-Misri ditanya, ila lidhinnuni Al-Misri, kata ditanya Imam Dhunnun, ma huwa safala? Siapa sih orang yang hina itu? Orang yang kagak ada nilainya. Kata Imam Dhunnun Al-Misri, orang yang hina, orang yang sangat hina itu orang yang tidak tahu jalan menuju Allah. Man la ya'rif tariqan ila Allah. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengenal Allah, wala yata'arrafuhu, dan tidak mau dan tidak berusaha untuk tahu. Nggak kenal sifat Allah, nggak kenal Tuhan kita, dan tidak mau cari tahu. Itu orang yang sangat hina banget hidup di dunia. Nyari duit mah siang malam sampai sakit, nggak kenal lelah, lampu merah diterobos, gajlugan robos, ngejar-ngejar waktu, buru-buru. Tapi sama Allah kagak kenal, kagak deket, kagak tahu jalan menuju Allah. Ditanya sifat 20, sifat 20, apaan tuh? Kagak kenal, sayang-sayang banget dia hidup. Makanya kita kudu ngaji, sesuatu yang wajib kita pelajari dan kita yakini. Dan ngaji tauhid tuh biar kenal, minimal tahu dulu. Kita minimal tahu sifat Allah, sifat wujud, yang artinya ada, adanya tidak tiada, tidak diakhiri tiada, tidak diadakan, gitu. Adanya Allah Maha Hakiki. Kalau kita mah baru asalnya kita mah tiada, kita memang awalnya nggak ada. Lantas apa yang kita sombongkan? Ilmu kita awalnya nggak ada ilmu kita mah. Amal kita awalnya nggak punya amal, nggak punya apa kagak ngerti. Terus harta juga sama, nggak punya awalnya. Semua yang ada di dunia itu bukan milik kita, bahkan diri kita itu tidak bisa kita kuasai. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang disombongin? Gitu ya, nyombong dengan sesuatu yang awalnya tiada, nyombong dengan sesuatu yang rusak, yang binasa, nyombong dengan sesuatu yang bukan milik kita. Kan lucu ya, orang bukan punya kita sih sombong.
ada mobil Ferrari di depan, dia sombong kayaknya, numpang, numpang foto doang, megang, bukan mobil dia, padahal dia sepeda ontel, bukan mobil, pakai roda lagi. Nyombong, bahkan bukan punya dia, nyombong, itu orang diketawain, itu orang kenapa ya, kayaknya lepas dari rumah sakit jiwa tuh, orang bukan punyanya sih. Jangan diaku, jadilah seperti tukang parkir, walaupun mobil banyak dia tidak merasa memiliki. Mobilnya banyak yang ditungguin, tapi nggak ada rasa ini mobil saya, nggak ada. Kita sama hidup di dunia tuh, jangan pernah merasa memiliki ini, memiliki itu. Nggak boleh kita nyombong. Walaupun kita hafal Quran 40 juz, kebanyakan. Walaupun dia rajin ibadah, sholatnya, masya Allah, nggak pernah keluar dari musola, sholat mulu. Sampai jidatnya pada hitam, padahal cuma dibentur-benturin doang gitu. Iya, biar dipuji gitu, biar dilihat, masya Allah rajinnya. Dulu ada ceritanya, ada orang kagum sama orang yang jidatnya hitam, dia pengen itu sampai ibadah itu gimana, ini mah gampang caranya, banyakin sujud, kagak. Terus diapain? Pakai bawang aja, taruh di sini, kalau mau tidur diikat di sini, ntar kan panas tuh, ikat aja mau tidur, pakai jahe ke apa, panas, dilakuin malam-malam tidur, pas tidur dia geser ke samping, bangun tidur dibuka, hitamnya di pelipis. Kata orang, masya Allah sujudnya itu gimana bisa ke samping, saking rajinnya sujud, miring, karena dibuat-buat. Udah ibadah menganggap orang yang ikhlas itu orang yang nyembunyiin ibadah, nyembunyiin kebaikan. Wagoyatul ikhlas, goyahnya ikhlas tuh ya at-tawadhu. Ada lagi ditanya, ma ghayatul ikhlas? Ghayatul ikhlas an la tuhibba mahmadatan nasi. Engkau tidak pengen dipuji sama manusia. Jadi ngaji-ngaji, ibadah-ibadah, tapi jangan nyari pujian manusia. Jangan pengen dipuji. Jangan pengen viral. Jangan pengen dapat like atau komen. Jangan pengen subscribe. Jangan pengen apapun dari makhluk. Kalau orang menghendaki itu, ibadah update status, ibadah taruh di status ini. Udah, alhamdulillah dapat berkat. Padahal berkat juga ketukar punya orang itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Jangan pengen cari pujian dari makhluk, karena itu bisa mencederai keikhlasan kita. Oh. Jadi kalau kita sudah yakin Tuhan kita hanya Allah dan Allah Maha Ada, jangan ibadah kita dikarenakan oleh satu karena, cukup karena Allah aja. Ya, yang dituju lillah, niatnya Allah. Tuh. Kalau manusia mah asalnya tiada. Udah ngapain cari validasi dari makhluk, cari perhatian makhluk. Agak enak orang hidup nyari perhatian itu. Ya, hidup cari perhatian itu kagak enak, jaim nantinya. Itu apa adanya aja.
Jadi jalan biasa aja, pakai pakaian biasa aja, nggak usah digaya-gaya. Ya, kita hidup apa adanya aja. Tuh, biar ada ketulusan dan keikhlasan. Jangan dibuat-buat, jangan cari perhatian makhluk. Makhluk awalnya juga kagak ada, apa sih dicari-cari, orang kagak ada awalnya. Gitu ya. Jangan dicari-cari pujian makhluk mah. Nanti kalau dia nyari perhatian makhluk, tomak sama pujian makhluk, berharap sama makhluk, ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya kalau nyari perhatian kagak ada yang komen, kagak ada nge-like, akhirnya dibanting HP-nya kan. Enak itu yang real aja hidup tuh ya. Hidup yang biasa-biasa aja. Nggak usah pengen ini pengen itu. Allah Maha tahu kok. Dah. Tuh yakin itu ya bahwa Allah itu punya sifat wujud. Karena hanya Allah yang maha ada, selain Allah itu tiada. Selain Allah itu tiada. Hanya Allah, Allah Maha Esa. Adanya Allah itu Esa. Selain Allah itu tiada. Kita nih enggak ada. Itu tiada. Dan sesuatu yang tiada ini ada, ketika ada berarti lemah, dia memiliki kekurangan. Itu yang harus kita miliki. Yang harus diingat oleh kita adalah kelemahan, kekurangan, kehinaan, ketidakberdayaan kita. Itu yang harus dimiliki, bukan malah sombong. Orang yang sombong tuh orang yang kagak ingat akan jati dirinya. Kalau orang sudah ngaji sifat wujud, kemudian dia tahu lawanan wujud dan lawanan wujud itu tiada itu punya kita, maka dia tidak akan ada rasa ini rasa itu. Nggak ada. Rubuh semua. Begitu. Ya, rubuh kalau sama orang yang bertauhid mah. Nggak ada orang yang bisa sombong kalau dibedah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, beliau katakan khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujudi dzillatik. Sebaik-baik waktu kita nih, Bu, punya waktu terbaik. Ada yang bilang waktu yang paling indah itu kapan sih? Ada yang bilang waktu jalan-jalan ke matahari atau sampai gosong, atau jalan-jalan ke pantai, atau jalan-jalan ke puncak, atau liburan ke luar negeri. Apakah itu? Bukan. Coba ingat-ingat, Bu, waktu yang paling top, yang paling terbaik, yang menjadi kenangan, waktu kapan? Apakah dulu waktu masih muda, yang waktu itu masih bisa makan gemblong? Kalau sekarang udah bertua, waktu ngopi. Apakah itu yang terbaik? Bukan, kata Imam Athaillah. Waktu yang terbaik itu anak bertawa. Sama siapa? Sama Bapak. Gak apa-apa, semua punya kenangan ya. Gitu ya. Ada yang waktu kepleset, waktu hujan-hujan berdua pulang sekolah pakai daun pisang doang, sampai kepleset. Ada macam-macam. Tapi kata Imam Athaillah, waktu terbaik itu sebaik-baik waktu yang kita temuin nih dari umur kita, yang terbaik itu adalah waktu di mana kita sadar akan ketidakberdayaan kita.
Tuh waktu yang paling top, di mana kita ditimbulkan rasa tidak berdaya. Ngerumasa, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah ternyata saya begini, ya Allah. Tuh, itu yang terbaik tuh. Hati-hatilah ketika kita dibalikin sama ketidakberdayaan kita. Entah karena ujian, entah karena emang dia digagalin terus sama Allah, akhirnya dia ngerumasa. Ya Allah, tuh dari hati yang terdalam. Ya Allah, begitu tuh ya. Itu waktu yang terbaik. Ternyata saya bukan siapa-siapa, ya Allah. Ternyata saya nggak berdaya, ya Allah. Ternyata saya nggak punya daya upaya. Saya lemah, ya Allah. Begitu. Saya nggak punya daya dan upaya. Nah, biasanya kalau orang sudah nyerah nih, begini, itu bakal dikocorin sama Allah. Bakal dikasih hadiah. Logikanya ada orang di jalanan, pinggir jalan. Dia udah megang-megang perut aja. Udah kelaparan. Ya, udah dia nangis aja. Nyari nasi nggak ketemu. Gitu ya. Terus belum makan. Akhirnya di jalanan dia udah menggigil kelaparan. Ada orang. Kira-kira orang yang kayak gini ditanya apa langsung dikasih? Apa diinterogasi dulu, Bang? Kenapa, Bang? Gitu. Enggak, orang yang sudah dia merasa lemah, udah merasakan ketidakberdayaan, pasti langsung dikasih bantuan. Hanya HP yang lowbat, HP yang dicas itu HP yang lowbat. Hanya HP yang tidak ada pulsanya yang diisi pulsa. Hanya gelas yang kosong yang akan terisi oleh air. Kalau gelas itu penuh nggak mungkin diisi. Begitu juga kita. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan hati yang kosong, hati yang tidak merasa memiliki, hati yang tidak membawa keegoan, hati yang benar-benar down, itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bermula dari wujud. Kita ini siapa, ya Allah? Saya bukan siapa-siapa. Dia enggak ingat dia anaknya siapa, dia enggak ingat di keturunan siapa, dia enggak ingat punya kemampuan apa. Enggak, yang diingat hanya Allah yang Maha Ada. Kita ini siapa, ya Allah? Diadakan kita ada. Kita mau lemah, ya Allah. Engkau Maha Kaya, Maha Mampu, Maha segalanya. Baru tuh terisi penuh hatinya dengan rahasia-rahasia Allah. Selagi kita ego, selagi kita sombong, bahkan kalau kita sudah merasa hina, baru kayak orang datang ke dokter yang diobati itu yang sembuh yang sakit. Hah? Yang sakit yang udah gemeteran tuh ya, udah geget, udah meriang, baru diobatin, dikasih obat. Kalau orang sembuh datang ke dokter, ada apa, Bang? Mau berobat? Enggak. Sakit apa? Enggak sakit. Balik. Gitu. Orang kagak sakit berobat. Emang mau ngapain ke sini? Habis perawatnya cantik-cantik, balik. Ini orang gila, ini lepas dari rumah sakit jiwa ini. Orang sehat sih datang ke klinik. Orang sehat sih datang ke rumah sakit. Yang datang ke rumah sakit yang dirobat itu hanya orang yang sakit, ngerasa kurang, ngerasa hina, ngerasa tidak berdaya. Sama orang yang dapat pemberian dari Allah itu, orang yang dikasih itu orang ketika mengadahkan tangan atau ibadah kepada Allah atau menjalani hidup, dia tidak merasa punya daya dan itu waktu yang terbaik. Makanya ada seorang ulama, ada yang bilang Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang bilang Malik bin Dinar. Ketika Imam Ahmad atau Malik bin Dinar datang, Ibrahim bin Adham datang ke kota Basra. Pas datang lagi mau nanya-nanya, nggak ada yang kenalin, tapi tahu nama orang pada tahu, tapi muka nggak ada yang kenal. Nanya karena udah kemalaman, nanya masjid mana ya? Oh, masjid itu mau numpang tidur di masjid. Pas tidur di masjid diusir sama DKM, digotong, dibuang. Ini orang kagak punya adab apa ya?
tidur di masjid, mau ditutup masjidnya, habis itu digotong, dilemparin keluar. Padahal ulama besar itu. Tapi ketika dibuang nggak lantas di hatinya, lu kagak tahu siapa gua. Enggak. Di hatinya malah ngerasa tidak berdaya. Ya Allah. Nah, ketika ngerasakan itu dia ngerasa nikmat. Ternyata saya bukan siapa-siapa, ya Allah. Buktinya nggak ada yang kenal, hanya dilemparin tuh. Gitu ya. Padahal ini orang besar. Nah, tapi waktu dilemparin bukan ngada, tapi merasa iya ya, kalau Allah mau itu saya berada dalam keadaan hari ini terlempar. Habis itu nyadar dirinya siapa. Ya Allah tuh. Tapi nikmat ketika begitu tuh. Cobain aja. Kalau pengen hilang segala masalah, sadarin. Iya ya kan kita mah makhluk diatur. Adanya masalah ya Allah yang kasih. Kita nggak bisa milih. Semua orang juga pengen hidupnya nggak punya masalah. Semua orang pengennya melempang-lempang aja. Tapi ada aja nih. Iya namanya makhluk. Loh, nyerah tuh. Ya Allah. Ampun ya Allah, tidak ada punya daya dan upaya baru tuh dikasih. Kalau kita lawan masalah, ada masalah kita pikirin, terus kita lawan. Sakit nggak? Pusing. Tapi kalau ada masalah kendorin dikit uratnya. Hah? Nggak bisa. Ya, kenapa asam lambung kumat? Karena dilawan. Coba kalau dilosin, iya ya Allah. Hah? Ridho terhadap ketetapan Allah. Kenapa ridho? Karena kita mah hamba mah harus nerima. Ya Allah. Sendal hilang, terima aja. Beli lagi. Apapun yang menimpa kita, jangan dilawan. Diterima dulu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Iya, pengennya menghindar tapi ada aja masalah. Terima, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan bisa nerima gitu. Kalau sudah gitu baru tuh enak hidup. Kalau dilawan pusing, kalau bisa tidur pusing banget, dipikirin, dikerok muntah, nggak dikerokin menggigil, keluar keringat dingin. Kenapa bang? Banyak masalah ya. Gitu. Tapi kalau orang itu nerimain apapun masalahnya jadi enteng, maksudnya gitu. Jadi nggak terlalu sakit pikiran, nggak jadi beban. Misal dihujat nih, orang pada ngehujat, jangan ditaruh di hati, losin aja, losdol. Makanya kita malam ini ngaji losdol. Losdol, orang mau ngata apa aja terserah, jangan dipikirin ya, gitu tuh. Jangan ditaruh di hati. Emang makhluk mau dulunya gue gak ada, makhluk lemah ngapain, udah gak usah dicari. Nah, tuh belajar dari sifat wujudnya Allah dan lawanan wujud itu ya ada begitu ya. Apa? Misal ibu-ibu lagi acara pengajian kagak kebagian jeruk, jangan ngomel. Kan disuruh bungkus tuh. Kagak kebagian, jangan ngambek. Jangan main lempar-lemparan buah. Udah diem aja. Udah diem baik, emang udah bagiannya begini. Kagak kebagian sembako, diem aja udah. Jangan teriak-teriak ke tuan rumah. Wih, belum kebagian nih. Gitu. Diem aja. Ntar juga dikasih. Nah, begitu tuh. Bermula dari sifat nafsiyah. Sifat wujud hakiki itu ya. Ntar semuanya bermula dari wujud nih. Yang 5 tuh. Wa khamsatun dan 5 salbiyatun itu sifat salabi. Segitu aja dulu dah.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Gimana cara menyikapi orang yang sering cari muka sama bos gitu? Jadi dia kita mulu disalahin gitu, karena dia pintar banget cari muka. Yang nyikapin siapanya? Nyikapin siapa? Siapa yang nyikapin siapa? Teman gitu, teman cari muka. Biar apa maksudnya kitanya? Biar gak jadi kita kesel gitu. Biar gak kesel gitu. Jangan dijadikan masalah. Mau dia nyari muka mau apa jangan di. Lama-lama kesel kalau misalkan dia belain itu. Hah? Belain dia mulu. Belain siapa? Oh. Caranya di lost dollin tadi kan udah ngaji. Lost doll. Dilosin aja, jangan ditaruh, jangan jadikan masalah, jangan taruh di hati. Gitu ya. Ya. Caranya begitu. Jangan cari cuekin aja. Itu berarti kita nyari masalah terus. Masalahnya bukan dari orang, tapi dari kita. Dari kitanya berarti. Ridon nas ghayatun la tudrak. Mau nyari kepuasan manusia mau gak bakal ketemu. Pengen biar manusia itu ini orang habis nyari kepuasan dari makhluk. Pengen kita nyari biar manusia itu nggak ada masalah, biar manusia itu senang ke kita semua atau nggak membuat pikiran nggak susah. Gitu kalau mau nyari ridho manusia susah. Gitu ya. Biar orang tuh ke kita itu nggak bikin masalah susah. Gitu ya. Jangan dipikirin udah, jangan dijadikan beban. Santai aja. Biarin lana a'maluna walakum. Udah kita dia udah. Kalau kita usir ya begitu tuh. Kalau kita ngiri ya begitu tuh sifatnya. Tapi kalau kita udah biarin mau cari muka cari apa bodo amat. Gitu ya. Emang hidup yang enak itu hidup bodo amat. Kalau mau ngapain ya mau cari muka. Pegel orang nyari muka itu. Cari perhatian. Tuh. Kitanya udah biarin orang nyari muka ya. Kita kan udah ngaji nih, udah tahu. Nah, kita mau gak usah kayak dia begitu. Biarin aja dia mau enggak. Kita mau udah biasa aja hidupnya. Jadi lost dollin ya. Jawabannya lost doll. Di lostin. Udah. Ada lagi. Saya. Alhamdulillah lil'atidil ghururi wa fatifil umuri wa hamaqatil huburi wa salatu wa dawama wa salamu tamama على ما يأتي إماما ولأنبياء ختاما وعلى آل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام
العرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه عند نقاش الصحب والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين